आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमप्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषचक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि प्रतिवचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम् विक्रियादिविशेषरहितस्य आत्मनः मन आदि प्रवृत्तौ निमित्तत्वम् इत्येतद् श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि प्रतिवचनस्य अर्थः। अनुगमात् तदनुगतानि हि अत्र अस्मिन् अर्थे अक्षराणि कथं शृणोति अनेन इति श्रोत्रं तस्य शब्दावभासकत्वं श्रोत्रत्वं शब्दोपलब्धिरूपतया अवभासकत्वं न स्वतः श्रोत्रस्य अचिद्रूपत्वात् आत्मनश्च चिद्रूपत्वात् यच्छ्रोत्रस्य उपलब्धृत्वेन अवभासकत्वं तद् आत्मनिमित्तत्वात् श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्युच्यते। यथा क्षत्रस्य क्षत्रं यथा वा ओदकस्य औष्ण्यम् अग्निनिमित्तमिति दग्धुः अपि उदकस्य दग्धा अग्निः उच्यते। उदकमपि हि अग्निसंयोगाद् अग्निः उच्यते। तद्वद् अनित्यं यत् संयोगाद् उपलब्धृत्वं तत्करणं श्रोत्रादि उदकस्य इव दग्धृत्वम् अनित्यं हि तत्र तत् यत्र तु नित्यम् उपलब्धृत्वम् अग्नौ इव औष्ण्यं स नित्योपलब्धिस्वरूपत्वाद् दग्धा इव उपलब्ध्या उच्यते। श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वाद्युपलब्धिः अनित्या नित्या च आत्मनि। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि अक्षराणाम् अर्थानुगमाद् उपपद्यते निर्विशेषस्य उपलब्धिस्वरूपस्य आत्मनः मन आदि प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इति। मन आदिषु एवं यथोक्तम्। श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि प्रतिवचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थं विक्रियादिविशेषरहितस्य आत्मनः मन आदिप्रवृत्तौ निमित्तत्वम् इत्येतद् श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि प्रतिवचनस्य
अर्थः अनुगमात् तदनुगतानि हि अत्र अस्मिन् अर्थे अक्षराणि कथं शृणोति अनेन इति श्रोत्रं तस्य शब्दावभासकत्वं श्रोत्रत्वं शब्दोपलब्धिरूपतया अवभासकत्वं न स्वतः श्रोत्रस्य अचिद्रूपत्वात् आत्मनः च चिद्रूपत्वात् यद् श्रोत्रस्य उपलब्धत्वेन अवभासकत्वं तद् आत्मनिमित्तत्वात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति उच्यते। यथा क्षत्रस्य क्षत्रं यथा वा उदकस्य औष्ण्यम् अग्निनिमित्तमिति दग्धुः अपि उदकस्य दग्धा अग्निः उच्यते। उदकमपि हि अग्निसंयोगात् अग्निः उच्यते। तद्वत् अनित्यं यद् संयोगात् उपलब्धत्वं तत्करणं श्रोत्रादि उदकस्य इव दग्धृत्वम् अनित्यं हि तत्र तद् यत्र तु नित्यम् उपलब्धृत्वम् अग्नौ इव औष्ण्यं सः नित्योपलब्धिस्वरूपत्वात् दग्धा इव उपलब्धा उच्यते। श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वादि उपलब्धिः अनित्या नित्या च आत्मनः आत्मनि अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि अक्षराणाम् अर्थानुगमात् उपपद्यते निर्विशेषस्य उपलब्धिस्वरूपस्य आत्मनः मन आदि प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इति मन आदिषु एवं यथोक्तम्। അപ്പോൾ ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം മനസോ മനോ യത് വാചോഹ വാചം സൗ പ്രാണസ്യ പ്രാണഃ ചക്ഷുഷ ചക്ഷുഹു. ഇത്രയാണ് മന്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമുച്യ ധീരാഹ പ്രേത്യാസ്മാ ലോകാത് അമൃതാ ഭവന്തി എന്ന്. ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണ്. ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രമിത്യാദി പ്രതിവചനം നിർവിശേഷസ്യ നിമിത്തത്വാർത്ഥം. നിർവിശേഷമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നിമിത്തത്വത്തെ കാണിക്കാനാണ് ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്ന് തുടങ്ങി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കൂ. ചെവി ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ യാതൊന്നിനെ കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ ആ കരണമാണ് ശ്രോത്രം എന്ന് പറയാം. ശ്രൂയതേ അനേന ഇതി, അല്ലെങ്കിൽ ശൃണോതി അനേന ഇതി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തിനെ കൊണ്ടാണോ കേൾക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രോത്രം. എന്നാൽ കേവലം ഒരു കരണമായിരിക്കുന്ന, ഒരു ഉപാധിയായിരിക്കുന്ന, ഒന്നുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ അന്യഥാ ജഡമായിരിക്കുന്ന
ആത്മചൈതന്യത്താൽ അവഭാസിതമായില്ലെങ്കിൽ ജഡമായിരിക്കുന്ന ശ്രോത്രത്തിന് സ്വയം ശ്രവണ സാമർഥ്യമില്ല. അപ്പോൾ ശ്രോത്രത്തെ ശ്രോത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യവിശേഷമുണ്ട്. ആ ചൈതന്യവിശേഷത്തെ അതെന്താ? നിർവിശേഷമാണ്. ഇന്നതാണെന്ന് വിശേഷതയാ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ സത്യത്തെ നിമിത്തമാക്കിയിട്ടാണ് ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചെവിയുടെ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ബാക്കിയല്ല. മനസ്സോ മനഃ യദ്വാചോഹ വാക് സൗ പ്രാണസ്യ പ്രാണഃ ചക്ഷുഷ ചക്ഷുഹു, ഇത് മുഴുവൻ പറയാം. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കരണമായിരിക്കുന്ന ഉപാധിയായിരിക്കുന്ന, ഇനി വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്യഥ ജഡമായിരിക്കുന്ന ശ്രോത്രം കേൾക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നതിന് നിമിത്തമായിരിക്കുന്ന ശ്രോത്ര വിലക്ഷണമായ ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട്. ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ നിമിത്തത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അതിനെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? അത് നിർവിശേഷമാണ്. അത് ഇന്നതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ്. നിമിത്തമല്ല, നിമിത്താർത്ഥം എന്നാണ്. നിമിത്തത്വാർത്ഥം. അതിൻ്റെ നിമിത്തത്വത്തിന്, ഈ ശ്രോത്രം ശ്രവിക്കുന്നതിന് നിമിത്തം എന്ത്? സ്വതവേ ജഡമായിരിക്കുന്ന, ഉപാധിയായിരിക്കുന്ന, കരണമായിരിക്കുന്ന ശ്രോത്രം എന്ത് നിമിത്തം കൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്? അവിടെ ആത്മനിമിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം അത് കാണിക്കാനാണ് ഈ ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആത്മാവിനാൽ കണ്ണ് കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെന്താണെന്ന്. വേറെ വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ, എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളെ ചെവി കേൾക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ഈ വിഷയം വളരെ വിശദമായിട്ട് പദഭാഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാക്യഭാഷ്യത്തിൽ അത്ര വിശദമായിട്ട് ആ വിഷയം പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തെ പുറത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് അന്വേഷണത്തെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന് കൂടിയാണ് ചെവിയുടെ ചെവി, കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ്, മൂക്കിൻ്റെ മൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, കണ്ണ് അന്ന് ഇവിടെ ശ്രോത്രം അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രോത്രമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജാഗ്രത അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ള പ്രക്രിയ എടുക്കുക. ആ പ്രക്രിയ നമ്മളെടുത്ത് വലിയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ണാകുന്ന ഗോളകം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ കണ്ണാകുന്ന ഗോളകം ഇല്ലെങ്കിൽ കാണുകയില്ല. ശരി. അടുത്തത്, കണ്ണാകുന്ന ഗോളകമുണ്ട്, അതിനോട് മനസ്സ് ചേർന്നില്ലെങ്കിലോ കാണില്ല. ഒരാൾ മുമ്പിൽ വന്നു, നമ്മളെന്തോ വേറെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം മറ്റേയാളെ കാണുന്നില്ല. അവിടെ അയാളുടെ നിഗമനം കഴിഞ്ഞു. എന്താ കഴിഞ്ഞത്? ഓ, എന്തൊരു അധികപ്രസംഗിയാണ്, ഞാൻ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കണ്ട ഭാവം പോലും നടിച്ചില്ല. വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേ, പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അതും ആവും ഇല്ലേ? അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അയ്യോ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു, ഞാൻ വേറെന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ, മനസ്സ് അന്യത്രയായിരുന്നു, മറ്റെന്തിലോ ആയിരുന്നു മനസ്സ്, അപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രക്രിയ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ രൂപത്തിൻ്റെ ഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗോളകം പോരാ, അതിനപ്പുറത്ത് മനസ്സ് വേണം. ശരി, ഈ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലോ അവിടെയും മനസ്സിനുപരി മറ്റൊന്ന് വേണം.
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെ തള്ളി നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉള്ളിലാണ്. ഈ കണ്ണല്ല കണ്ണ്, ഈ ചെവിയല്ല ചെവി എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ കണ്ണ്, ചെവി തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്വേഷണം തന്നെ ഈ ഞാൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വ്യക്തിത്വ സംഘാതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോണത് ആണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനിടയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോവുക, ചെവിയുടെ ചെവി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ്, മൂക്കിൻ്റെ മൂക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സാധകൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ പുറത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞ് തൻ്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് നയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആ ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം, ചെവിയുടെ ചെവി. അപ്പം നിർവിശേഷമായിരിക്കുന്ന ആത്മാ തന്നിമിത്തമാണ് കേൾവി എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. വിക്രിയാദി വിശേഷരഹിതസ്യാത്മനഃ, വിക്രിയകൾ തുടങ്ങിയ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ആത്മാവിൽ, യാതൊരു വിശേഷവുമില്ലാത്ത ആത്മാവിൽ തന്നിൽ വിശേഷങ്ങളില്ല, നിർവിശേഷമാണ്. ശരീരത്തിൽ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിൽ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്, വിശിഷ്ടതകൾ. തന്നിൽ ഒരു വിശേഷവുമില്ല. ഉപാധികളിലൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം നാളുണ്ടാവും, നാളുള്ളതല്ല മറ്റന്നാൾ, അവിടെ ഉള്ളതല്ല ഇവിടെ, നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. എന്നാൽ നിർവിശേഷമാണ് തൻ്റെ സ്വരൂപം. അങ്ങനെ നിർവിശേഷമായിരിക്കുന്ന, വിക്രിയാരഹിതമായിരിക്കുന്ന ആത്മനഃ, ആത്മാവിന് മന ആദി പ്രവൃത്തൗ നിമിത്തത്വം, മനസ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിമിത്തത്വമുണ്ട്. മനസ്സാന്നിധ്യത്തിലാണ്, ആത്മസാന്നിധ്യത്തിലാണ് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആത്മസന്നിധിയിലാണ് ശ്രോത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പ്രാണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ചക്ഷുസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഉപാധികളും ഉപാധി വിലക്ഷണമായ ആത്മചൈതന്യം നിമിത്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കാണിക്കാനാണ് ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം ഇത്യാദി പ്രതിവചനസ്യർത്ഥ. ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്നുള്ള പ്രതിവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ആത്മാവാണെന്ന്. ചെവിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ചൊല്ലി പഠിച്ചിട്ട് ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. അവരുടെ എന്താ കാര്യം? ആത്മാവ് എവിടെയാണ്, എന്താ വസ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്തോ ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന എന്തോ ആണ്, അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പലപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും അത്യപകടം പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുക, ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരാത്മാവുണ്ടെന്ന് പോലും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊരാത്മാവുണ്ടെന്ന് പോലും ഓർമ്മിക്കാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ? എന്താ അഭിപ്രായം? എനിക്ക് ആത്മാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അല്ലേ? എനിക്ക് കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, എനിക്ക് ശരീരമുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രാണങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. എനിക്ക് ആത്മാവില്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അപ്പം ഞാനാകുന്ന ആത്മാവിനെ എൻ്റെ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുടമസ്ഥൻ വേറെ ഉണ്ടാവണം. അതായത് അത് ആത്മാവ്, ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവ്. അത് പ്രശ്നം. ആത്മനഃ ആത്മാ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മനഃ ആത്മാ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ചിന്തിക്കുക.
ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക. അത് വലിയ കുഴപ്പം വരിക ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ്, അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ. എന്തിനാ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നേ? എന്തിനാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്? ഇഷ്ടം പോലെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. നമ്മൾ സംഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണില്ലേ? ഉണ്ട്. നിത്യജീവിത ദിവസം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും 10% വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ പറയണത്, അല്ല? അതെ. അല്ലാതെ പറയുന്നില്ല, അല്ലാതെ പറയുക നമുക്ക്, നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ സംസ്കൃത വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്വീകരിച്ചാൽ പോരെ. എന്തിനാ പൊട്ടത്തരം തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്? ആധ്യാത്മികത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? ATMEEYAM ആത്മീയം. അവിടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക? അവർക്കാ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ ചരിച്ച് എഴുതുക, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സനാതനം പഠിക്കാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അത്രയ്ക്കധികമാണ് പഠിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുടെ സംഖ്യാവർദ്ധനവ്. തമാശയല്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, സോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതിയാകെ പെശക. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിദാനന്ദപുരസ്വാമി സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ചിദാനന്ദപുരസ്വാമി അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കും. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ഒരു വസ്തു അറിയില്ല. സ്പിരിറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്തും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വരെയുള്ള കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്ന ചില അന്വേഷണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. അതായത് ഗോസ്റ്റ്, സ്പിരിറ്റ് ബാധിക്കുക, സ്പിരിറ്റിനെ വശീകരിക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റൊരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്പിരിച്വൽ. അതിൻ്റേതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ല, ഒന്നും പറയാനറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ ആത്മാ എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ശബ്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണത്തിൽ മുഴുവൻ ആത്മാന്ന് തന്നെ പറയും. എന്താകുന്നു അത്, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വണ്ടർഫുൾ, ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്, മറ്റേ മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ പതുക്കെ ഇയാളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു, ആ സ്വിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ? ആ ലൈറ്റുകളുടെ സ്വിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ, പ്രകാശ പ്രസരണാർത്ഥം, അല്ലേ? അപ്പോഴും സംസ്കൃതമായി. ഒറ്റ വാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വൈദ്യുതാഗമന നിഗമന യന്ത്രസ്യ, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സ്വിച്ച് ഇട്ടോളൂ പറഞ്ഞു. സ്വിച്ചുള്ള വാക്ക് സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ. അതുപോലെ ആത്മാ, ധർമ്മം, ബ്രഹ്മം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുക, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളീ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. വിക്രിയാദി വിശേഷരഹിതസ്യ ആത്മന മനാദിപ്രവൃത്തൗ നിമിത്തത്വം ഇത്യേത ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം. അപ്പം ഈ അന്വേഷണം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. കണ്ണ് ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ണ് അതിൻ്റെ ചെവി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. അപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷണം വ്യാപാരം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് അവിടെ തന്നു.
തിരിച്ചുവിട്ട് തിരിക്കണം അവിടെ. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി തേടിയിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ? പരാഞ്ചിഖാനി വിതൃണ സ്വയംഭൂ തസ്മാത് പരാങ് പശ്യതീരാന്തരാത്മൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറമേക്ക് അലയുന്നതായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പുറമേയുള്ളതിനെ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, രുചിക്കുന്നു, മണക്കുന്നു, വാസനിക്കുന്നു. കാണുന്നവനെ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നവനെ കേൾക്കുന്നില്ല, മണക്കുന്നവനെ മണക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? മണല്ലേ മണക്കണുള്ളൂ, മണക്കുന്നവനെ മണക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. രുചിക്കുന്നവനെ രുചിക്കുന്നില്ല, സ്പർശിക്കുന്നവനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം ഇനി എന്താ വഴി? കശ്ചിദ്ധീര പ്രത്യേകാത്മാനമൈക്ഷത്. ഏതോ ഒരു ധീരൻ പ്രത്യേകാത്മദർശന സമ്പന്നനായി അന്തരാത്മാവിനെ കണ്ടു. എങ്ങനെ? ആവൃത്ത ചക്ഷുഹു, കണ്ണിനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോണ കണ്ണിനെ സർജറി ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു. അതെ, ഉള്ളിലേക്ക്. പുറത്തേക്ക് കാണണ്ട, നീ അകത്തേക്ക് കാണും. ചെവി പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു. മൂക്ക് പുറത്തേ മണക്കണതിന് പകരം അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് ദർശിച്ചു. ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ധീരഹ, ധീരനെ സാധിക്കും. കാരണം ഇവയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി അല്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ ഇട്ട് വാട്ടം കടക്കണതാ, കടയണതാണ് ഇട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ധീരനെ അത് സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്വേഷണം പുറത്തേക്ക് പോണത് അകത്തേക്കാക്കി. ഞാൻ ആര് എന്ന് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ്. ആര്? ഞാൻ എന്ന അന്വേഷണത്തോടു കൂടി. ശ്രദ്ധിക്കുക. വിക്രിയാദി വിശേഷരഹിതസ്യാത്മന മനാദി പ്രവൃത്തൗ നിമിത്തത്വം ഇത്യേത ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം ഇത്യാദി പ്രതിവചനസ്യർത്ഥ. ഇതാണ് ചെവിയുടെ ചെവി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. അനുഗമാത് പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട്. എന്താ അനുഗമം? തദനുഗതാനി ഹി അത്ര അസ്മിൻ അർത്ഥ അക്ഷരാണി. ഈ ആശയത്തെ അനുഗതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അക്ഷരപ്രയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം, ചെവിയുടെ ചെവി. ഒന്നും കൂടി സ്പഷ്ടമാക്കണം എന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? കഥം ശൃണോതി അനേന ഇതി ശ്രോത്രം. യാതൊന്നിനെ കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അതാണ് ശ്രോത്രം. തസ്യ ശബ്ദാവഭാസകത്വം ശ്രോത്രത്വം. അങ്ങനെയുള്ള ചെവിയുടെ ശബ്ദത്തെ അവഭാസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെവിയുടെ ശ്രോത്രത്വം. ചെവിയുടെ ചെവി എന്ന ഭാവം. ചെവി ഒരു ഉപാധിയാണ്, ഒരു കരണമാണ്, അന്യഥ ജഡവുമാണ്. അപ്പം അതാണ് കേൾക്കണത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. ആ കേൾപ്പിക്കാനുള്ള അവഭാസകത്വത്തെയാണ് ഇവിടെ ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ചെവിയുടെ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞത്. തദനുഗതാനി അസ്മിൻ അർത്ഥാക്ഷരാണി. കഥം ശൃണോതി അനേന ഇത് ശ്രോത്രം തസ്യ ശബ്ദാവഭാസകത്വം ശ്രോത്രത്വം. ശബ്ദോപലബ്ധൃരൂപതയാ അവഭാസകത്വം ന സ്വതഃ. അവിടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദാവഭാസകത്വം എന്നുള്ളത് സ്വതയാണോ? അല്ല. പിന്നെയോ? ശബ്ദോപലബ്ധരൂപതയാ അവഭാസകത്വം. ശബ്ദത്തെ ഉപലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിലൂടെ ശബ്ദത്തെ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. എന്നുകൂടി പറയാം. ശബ്ദത്തെ ഉപലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലൂടെ ശബ്ദത്തെ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ചെവിയുടെ ചെവി എന്നുള്ള ഭാവം. ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രത്വം. അല്ലാതെ ആത്മാവിൽ ശബ്ദശ്രവണം, രൂപഗ്രഹണം തുടങ്ങിയവ സ്വതസിദ്ധമല്ല. അത് ഉപാധിയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഉപാധിയിലൂടെ കാര്യം നേടുകയാണ്. അല്ലാതെ വന്നാൽ ആത്മാവിൽ ഭോക്തൃത്വം സ്വതയുണ്ടെന്ന് വരും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
അല്ലാതെ സ്വതവേ ഇല്ല, സ്വതവേ അവഭാസകത്വം ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ശബ്ദോപലബ്ധ സ്വരൂപത അവഭാസകത്തിന് സ്വത ശ്രോത്രസ്യ അചിദ്രൂപത്വം. അത് ശ്രോത്രം ചിദ്രൂപം അല്ല. ആത്മനഃ ചിദ്രൂപത്വം. അത് ആത്മാവ് ചിദ്രൂപമാണ്. ചിദ്രൂപമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് കാഴ്ച, കേൾവി തുടങ്ങിയതിൽ പരിമിതമാകാൻ വയ്യ. അപ്പം അതിന് കരണങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു. കരണങ്ങൾ ജഡമായതുകൊണ്ട് അറിയാൻ വയ്യ, അതിന് ആത്മചൈതന്യം വന്നു. അങ്ങനെയാണ്.